Hello everyone, сәлеметсіңдер ме балалар? Excel по Казахстану Grade 6 кітабы бойынша 37-38 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бүгінгі жаңа мәтін Natural Wonders of the World, әлемнің керемет жерлері, Нигара сарқырамасы мен Балхаш көлінің мәтінін бірге оқып аударайық. Niagara Falls is one of the North America's most famous sites. Нигара сарқырамасы Солтүстік Американың ең танымал көрнекті орындарының бірі. It lies between the US and Canada. ақш пен Канада шекарасында орналасқан. The largest part of the falls is Horseshoe Falls on the Canadian side. Ең үлкен бөлігі Канада жағындағы тұщы ат тәрізді сарқырама. Niagara Falls is the second largest falls in the world, after Victoria Falls in Africa. Нигара әлемдегі Африканың Виктория сарқырамасынан кейінгі екінші ірі сарқырама. In 1901, a brave tourist, Annie Taylor, was the first cross the Niagara Falls. 1901 жылы саяхатшы әйел Annie Taylor оны бірінші болып кесіп өткен. The falls is the largest producer of electric power in the world. Бұл сарқырама әлемдегі ең ірі электр қуатын өндіруші болып табылады. Келесі бізде Балхаш көлі, Қазақстандағы ең үлкен және Азиядағы ең ірі көлдердің бірі. Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан. Көлге 7 өзен құяды. Көлдің жартысы тұщы, жартысы тұзды. Көлдің ұзындығы 600 шақырым. 43 аралы бар. Көл жағасында көптеген жануарлар мен өсімдіктер тіршілік етеді. Мәтінге байланысты сол жақта жаңа сөздер берілген. Check these words. Сол сөздердің мағынасын дәптерімізге жазып алайық. Falls сарқырама, site көрнекті орын, brave battle, cross өту, кесіп өту, producer өндіруші, electric power электр қуаты, southeast оңтүстік шығыс, fresh water тұщы су, salty тұзды, island арал. Exercise 1. Which of the sentences below are true about places in the pictures? Listen and read to find out. Бірінші тапсырмада берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс мәтінге сәйкес. Тыңдалымды тыңдап табамыз. 1. Niagara Falls is between two countries. Нигара екі елдің арасында орналасқан. True, дұрыс. 2. Horseshoe Falls is part of Niagara Falls. It is true, дұрыс. 3. Lake Balkhash is the smallest lake in Asia. False, дұрыс емес. Балхаш Азиядағы ең үлкен көл. 4. Lake Balkhash is 600 km long. It is true. Did you know, сен білесің бе, the water that flows over Niagara Falls comes from two of the 5 Great Lakes. Нигара сарқырамасынан ағатын су 5 ұлы көлдің төртеуінен келеді. Келесі тапсырма. Imagine you are one of the places in the text. Your English friend wants to know more about it. Act out a telephone conversation with a partner. Talk about. Сіз әлемдегі керемет жерлердің бір жерінде жүрсіз деп елестетіңіз. Сіздің ағылшын досыңыз ол туралы білгісі келеді. Астыңғы берілген сөздерді қолданып, ағылшын досыңызбен сөйлесіңіз. Tom, hi, where are you now? Аян, hi Tom. I'm at Lake Balkhash in Kazakhstan. Wow, really? Who are you with? I'm here with my family. We are enjoying the nature. Where are you staying? We're staying at a small hotel near the lake. What is the place like? It's beautiful. Half of the lake is fresh water and the other half is salty. There are many birds and trees around. That sounds amazing. Enjoy your trip. Thanks, Tom. Talk to you later. Exercise 2. Collect information about the place of natural beauty in your country. Make notes under the headings, name, location, activities. Use a note to write a short text about this place for International Tourist Magazine. About 50-60 words. Екінші жаттығуда, екінші тапсырмада өз еліндегі табиғаттың көрікті жерлерін туралы мәлімет жина. Аты қандай, қайда орналасқан, онда не бар, не істеуге болады онда. Кішігірім мәтін жаз.
50-60 сөзден тұрады. Шарын каньон is one of the most beautiful natural wonders in Kazakhstan. It's located in the southeast, about 200 kilometers from Almaty. The canyon is often called the little brother of the Grand Canyon because its impressive size and colorful rock formations. It stretches for about 154 kilometers along the Shan River. Visitors can go hiking, take incredible photos, camp overnight, and explore the famous Valley of Castles. The canyon's unique shapes and ragged cliffs make it a popular destination for tourists and nature lovers. Silent letters. Естілмейтін әріптер. Silent letters are letters you can't have when you say a word but exist. When you write a word, for example, guess. Естілмейтін әріптер, олар жазылады, бірақ естілмейді. Айтпаймыз оны. Мысалы, guess. U әрпі жазылады, бірақ оны оқымаймыз. Оны естілмейтін әріптер деп атаймыз. Exercise 3. Find the silent letters in the words. Listen and check, listen and repeat. Find words which contain silent letters in the text. Үшінші тапсырмада естілмейтін әріптерді табамыз. Тыңдалымды тыңдап қайталаймыз. East. East деп оқимыз, бірақ A әріпі оқылмайды. Walk. L жазылады, бірақ оқылмайды. Talk. L. Lake. E. Water. T. Where. E. Listen. T. Castle. T. To. O. Often. T. No. K. Осы әріптер естілмейді, бірақ жазылады. The next one. Келесі 38-ші бет. Earth's oceans. Жердің мұхиттары. Check these words. Мәтінге байланысты жаңа сөздерді оқып бірге отырайық. Make up, құрастыру, жасау. Cover, жабу, қаптау. Join, қосылу, бірігу. Volcanic activity, жанартау белсенділігі. Mountain range, таулы аймақ. Breeze, самал жел. Monsoon, муссон, жаңбырлы маусым. Flood, су тасқыны. Келесі 5 мұхит берілген мәтінін бірге оқып отырайық. Біздің планетамызда 5 негізгі мұхит бар. Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты, оңтүстік мұхиты және солтүстік мұзды мұхиты. Су жер бетінің шамамен 70%-ін жауып жатыр. Жердің мұхиттары бір-бірімен жалғасып жатыр. Тынық мұхиты, The Pacific Ocean. Әлемдегі ең үлкен мұхит. Оның ауданы 165 миллион 250 мың шаршы шақырымды құрайды. Бұл мұхиттың суы өте терең. Мариан шұңғымасы 11034 метр тереңдікте және 2550 километр ұзындықта. Тынық мұхитында ауа райы өте өзгермелі. Күшті дауылдар жыл сайын пайда болады. Сондай-ақ мұнда вулкандық белсенділік бар. Тынық мұхитында Гавайи, Тонга және Самоа сияқты кішігірім жанартау аралдары бар. Келесі Атлант мұхиты, The Atlantic Ocean. Атлант мұхиты әлемдегі екінші ең үлкен мұхит. Оның ауданы 80 миллион шаршы шақырымнан асады. Атлант мұхитының астында Орта Атлант жота деп аталатын тау жотасы бар. The Indian Ocean. Үнді мұхиты Атлант мұхитынан кіші, оның ауданы шамамен 73 миллион шаршы шақырымды құрайды. Бұл мұхит әдетте жұмсақ желдерге ие. Алайда сәуірден қазанға дейін муссон желдері пайда болады. Олар Үндістанға көп жауын-шашын әкеледі. Бұл кейде жаппай су тасқындарына себеп болады. The Southern Ocean. Оңтүстік мұхиты. Төртінші үлкен мұхит, оның ауданы 20 миллион шаршы шақырымнан асады. Бұл өте суық мұхит, себебі ол Антарктидаға жақын және оның көп бөлігі мұзбен жабылған. The Arctic Ocean. Арктикалық мұхит немесе солтүстік мұзды мұхиты. 5 мұхиттың ішіндегі ең кішісі, оның ауданы 14 миллион шаршы шақырымды құрайды. Ол басқа мұхиттар сияқты терең емес. Бұл мұхит ең суықтардың бірі болып саналады. Мұз мұхиттың орталық бөлігін жыл бойы жабады. Exercise 1. Name the oceans. How much of the Earth's surface do they cover? Which is the smallest, largest ocean? Listen and read to find out. Бірінші тапсырмада мұхиттардың атын атаймыз. Жердің бетінде олар қаншалықты қапталған.
Қайсысы ең үлкен, қайсысы ең кішкентай мұхит болып саналады? Тыңдалымды тыңдап табамыз мәтіннен. How many major oceans are there on Earth? Жер бетінде қанша мұхит бар? There are 5 major oceans. 2. Which ocean is the largest? Ең үлкен мұхит қандай? Pacific Ocean is the largest. 3. Which ocean is the smallest? Ең кішкентай мұхиттың аты қандай? The Arctic Ocean is the smallest. 4. Which ocean has the deepest water? The Pacific Ocean has the deepest water. Exercise 2. Read the text and answer the questions. Екінші тапсырмада мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береміз. 1. Which is the deepest ocean in the world? The deepest ocean is Pacific Ocean in the world. 2. Which oceans are covered in ice? The oceans covered in ice are the Southern Ocean and the Arctic Ocean. 3. How big is the Atlantic Ocean? The Atlantic Ocean covers an area of over 82,000 kilometers. 4. In which ocean can we find volcanoes? We can find volcanoes in the Pacific Ocean. Exercise 3. Say 2 things you remember about each ocean to your partner. Үшінші тапсырмада мәтіннен есте қалған 2 мәліметті алып, досыңа айтып бер. Мысалы, Pacific Ocean, it's the largest and the deepest ocean in the world. Atlantic Ocean is the second largest ocean. Exercise 4. Collect information about the 5 oceans. Prepare a quiz for your classmates or a short presentation. You can use the keyword oceans. 4-ші тапсырмада 5 мұхит жайлы мәлімет жина. Сыныптасыңа квиз жасап немесе қысқа презентация жасауға болады. Ocean сөзін кілтті сөз етіп қолданыңыздар. Quiz. How many major oceans are there on Earth? Which ocean is the largest? Which ocean is the smallest? Осындай квиз құралды. Осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Bye-bye.